Good morning, students. So last class lo flagella complete అయింది. Last class lo flagella complete అయింది. Next today we discuss about lateral appendages and types of flagella. Today we discuss about lateral appendages and types of flagella. Okay, so first of all, lateral appendages. So some flagella bears one or two or more rows of short lateral hair-like fibrils. Short lateral hair-like fibrils called lateral appendages. So once again I repeat, some flagella bears one or two or more rows of short lateral hair-like fibrils called lateral appendages. సో అంటే ఎలా ఉంటాయంటే అవి ఇది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే, సో ఈ ఫ్లాజెల్లాకి దిస్ ఈజ్ outer sheath. ఏంటనేది outer sheath. So some flagella bears one or two rows of short lateral hair-like fibrils called lateral appendages. ఏమన్నా అర్థమవుతుంది? ఇది outer sheath. ఏంటిది? outer sheath. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ terminal naked filament. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఇది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే ఏంటిది? ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే, సో సమ్ ఫ్లాజెల్లా బియర్స్ one or two or more rows of short lateral hair-like fibrils called lateral appendages. So lateral appendages are of two types. So mastigonims and flimmers. So mastigonims are 20 nanometers and tubular. Flimmers are 5 nanometers and solid. So lateral appendages are of two types, mastigonims and flimmers. అంటే ఏంటంటే 20 lateral appendages అనేవి 20 నానోమీటర్స్ ఉండి ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ అయితే మాస్టిగోనిమ్స్ అని, అదే లేటరల్ అపెండేజెస్ అనేవి 5 నానోమీటర్స్ ఉండి సాలిడ్గా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం నాన్న? ఫ్లిమ్మర్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐపీలో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత ఎంసెట్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటివి? టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. సో ఐపీలో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంటే, ఎంసెట్లో కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? సో based on the presence or absence of
presence or absence of lateral appendages based on the presence or absence of lateral appendages so the flagella are classified into five types. Very very important one. So once again I repeat, types of flagella. So based on the presence or absence of lateral appendages, so the flagella are classified into five types. So first one, stychodematic, pantodematic, acrodematic, pantacrodematic, and anematic. So based on the presence or absence of lateral appendages, the flagella are classified into five types. So stychodematic, pantodematic, acrodematic, pantacrodematic and anematic. ఓకేనా? ఇవి ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫాలో అవుతున్నారా? చూడండి. చూడమ్మా, ఫస్ట్ వన్ stychodematic. First one, types of flagella. So first one, stychodematic. First one ఏంటన్నా? stychodematic. సో stychodematic అంటే ఏంటంటే single rows of lateral appendages are present. Single rows of lateral appendages are present. అంటే ఎలా ఉంటాయంటే, ఇది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే ఏంటనేది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే, సో ఫ్లాజెల్లాకి ఇదేమవుతున్నా అవుటర్ షీత్, ఇది అవుటర్ షీత్. సో ఫ్లాజెల్లాకి ఎక్కడ ఉంటాయి? సింగిల్ రో ఆఫ్ లేటరల్ అపెండేజెస్. సో ఫ్లాజెల్లాకి ఏమవుతుందంటే సింగిల్ రోస్లోనే లేటరల్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి. ఇలా అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? stychodematic అంటే ఏంటి? సింగిల్ రోస్ ఆఫ్ లేటరల్ అపెండేజెస్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఎగ్జాంపుల్ euglena and astasia. సో మీరు దీన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సి అని రాస్తున్నాను. SEA. S means stychodematic, E euglena, A astasia. ఓకేనా? నేను అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? stychodematic అంటే ఏంటి? సింగిల్ రోస్ ఆఫ్ లేటరల్ అపెండేజెస్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్ euglena అండ్ astasia. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సి అంటే కోడ్ అనమాట. సో S means stychodematic, E euglena, A astasia. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ pantodematic.
నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ప్యాంటోనిమాటిక్. సో ప్యాంటోనిమాటిక్ అంటే ఏంటంటే టూ ఆర్ మోర్ రోస్ ఆఫ్ lateral appendages are present. Lateral appendages are present. So once again I repeat. So pantonymatic, two or more rows of lateral appendages are present. So ఇది flagella అనుకుంటే ఇది ఏంటన్నా అనేది outer sheath, ఏంటిది outer sheath. సో ఎలా ఉంటాయి కదా, 2 రోస్లో ఉంటాయి. 2 or more rows of lateral appendages are present. 2 or ఇలా ఉంటాయి కదా. డిఫరెన్స్ అర్థమైంది దానికి దీనికి, ఫస్ట్ వన్కి దీనికి. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సేంటివి ప్యాంటోనిమాటిక్, 2 or more rows of lateral appendages are present. So example paranema and monas. ఓకేనా, డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, స్టైకోనిమాటిక్లో అయితే ఓన్లీ ఒక రోలో మాత్రమే లేటరల్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి. సో సింగిల్ రో ఆఫ్ lateral appendages are present. Example euglena and astasia. అదే ప్యాంటోనిమాటిక్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 or more rows of lateral appendages are present. Example paranema and monas. సో మీకు దీన్ని గుర్తుండడానికి PM. సో P means pantonymatic, paranema and monas. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ acronymatic. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా acronymatic. ఏమన్నా ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా acronymatic. చూడండి, lateral appendages are absent. Lateral appendages are absent. Lateral appendages are absent, but terminal naked filament is present. But terminal naked filament is present. Filament is present. So example ఇది ఇంపార్టెంట్ నా. ఎగ్జాంపుల్ chlamydomonas ఏంటవి, chlamydomonas and polytoma. అర్థమవుతుందా? సో డయాగ్రామ్ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే ఏంటిది, ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే. సో వీటిలో లేటరల్ అపెండేజెస్ ఉండవు, బట్ ఏముంటాయంటే టెర్మినల్ నేకుడ్ ఫిలమెంట్. ఏంటది, టెర్మినల్ నేకుడ్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ ప్రజెంట్. సో దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ నేకుడ్ ఫిలమెంట్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో acronymatic అంటే ఏంటి, లేటరల్ అపెండేజెస్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ బట్ టెర్మినల్ నేకుడ్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ present. Example chlamydomonas and polytoma. సో దీన్ని మనం గుర్తుండటానికి ACP ఏంటివి, ACP. సో A means acronymatic, C chlamydomonas, P polytoma. అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లేటరల్ అపెండేజెస్ అనేవి ఉండవు, బట్ ఏముంటుంది, టెర్మినల్ నేకుడ్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ప్యాంటోక్రోనిమాటిక్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ప్యాంటోక్రోనిమాటిక్.
two or more rows of lateral appendages are present. Lateral appendages are present and terminal naked filament is present and terminal naked filament is present. Once again I repeat nana, pantochromatotic అంటే ఏంటి, ఇది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే outer sheath ఏంటనేది outer sheath. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి, pantochromatotic two or more rows of lateral appendages are present. ఇవి lateral appendages ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి నానివి, two or more rows of lateral appendages are present and terminal naked filament is present. So this is a terminal naked filament. Okay na. So example arceolus. Example ఏంటన్నా arceolus. Okay na. And for అర్థమవుతుంది కదా. So pantochromatotic అంటే ఏంటి, two or more rows of lateral appendages are present and terminal naked filament is present. So example arceolus. Okay na. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకేనా. సో లాస్ట్ వన్ లాస్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏనిమాటిక్. ఏంటవి, ఏనిమాటిక్. చూడండి ఏనిమాటిక్. సో both lateral appendages and terminal naked filaments are absent. Terminal naked filaments are absent. సో డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి, ఆబ్సెంట్. సో ఇది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఫ్లాజెల్లా, అవుటర్ షీత్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బోత్ లేటరల్ అపెండేజెస్ అండ్ టెర్మినల్ నేక్డ్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. సో వీటిలో లేటరల్ అపెండేజెస్ ఉండవు, తర్వాత టెర్మినల్ నేక్డ్ ఫిలమెంట్స్ కూడా ఉండవు. ఓకేనా. ఓకేనా. ఇది ఏనిమాటిక్. సో ఏనిమాటిక్ అంటే ఏంటి, బోత్ లేటరల్ అపెండేజెస్ అండ్ టెర్మినల్ నేక్డ్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్ కైలోమోనాస్ అండ్ క్రిప్టోమోనాస్. కైలోమోనాస్ అండ్ క్రిప్టోమోనాస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ types of flagella. Okay. So based on the presence or absence of lateral appendages, the flagella are classified into 5 types. So stichonematic, pantochromatoc, acronematic, pantochromatoc and anematic. So stichonematic example Euglena and Astasia. Pantochromatoc example Paranema and Monas. Acronematic example Chlamydomonas and Polytoma. Pantochromatoc example Arceolus. Anematic example Kylomonas and Cryptomonas. So this is about types of flagella. So very 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 important. Okay na. ఫాలో అవుతున్నారు కదా. నెక్స్ట్ చూడండి.
వీటి మీద బిట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో చాలాసార్లు వచ్చినాయి ఎంసెట్లో. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా స్టడీ చేయండి. సో ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా, ఇవి కూడా ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలాసార్లు అడిగారు. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటవి? నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. సో ఫస్ట్ వన్ ట్రిపనోజోమా. సో ట్రిపనోజోమా యాజ్ one flagella. Trypanosoma as one flagella. Next, Euglena as two flagella. Long and short. Okay, now next one, Trichomonas. So Trichomonas as four flagella. Next one, Giardia. Giardia as four pairs of flagella. So four pairs అంటే 8 ఉంటాయి. 8. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రైకోనింఫా. సో ట్రైకోనింఫా యాజ్ మెనీ ఫ్లాజెల్లా. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎంసెట్లో మెనీ టైమ్స్ అడిగారు. ఓకేనా? సో once again I repeat, number of flagella. So Trypanosoma as one flagella. Euglena as two flagella. One is short and one is long flagella. Next, Trichomonas as four flagella. Giardia as four pairs of flagella. సో గ్రాండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ట్రైకోనింఫా యాజ్ మెనీ ఫ్లాజెల్లా. ఓకేనా? ఇవి మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో ఎలా అడుగుతారంటే, అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాడు. అర్థమవుతుందా? సో అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫ్రమ్ లోయర్ టు హైయర్ రాస్తాం. అదే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అడిగారు అనుకోండి, ఫ్రమ్ హైయర్ టు లోయర్ రాస్తాం. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సీలియా. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? సీలియా. సో సీలియా ఆర్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. hair like structures present all over the body. Are confined to certain regions only. Certain regions only. అర్థమవుతుందా? సో సీలియా ఆర్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రజెంట్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు సర్టైన్ రీజియన్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్లాజెల్లా చెప్పాను. సో ఫ్లాజెల్ ఎలా ఉంటాయినా అవి? ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ లాంగ్ whip like structure. Flagella is long whip like structure, but cilia are short hair like structures present all over the body or
confined to certain regions only. So for example, paramecium వీటినే ప్రిమిటివ్ సీలియేట్స్ అంటారు. ఏంటివి? ప్రిమిటివ్ సీలియేట్స్. సో పారామీసియం తీసుకుంటే ఇందులో ఎక్కడ ఉంటాయి సీలియా అనేవి? ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్, ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. అర్థమవుతుందా? సో సీలియా ఆర్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు సర్టెన్ రీజియన్స్ ఓన్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారామీసియం. సో పారామీసియం అనేది ఇలా ఉంటుంది నాకు. ఈ పారామీసియం చూసుకుంటే దాని బాడీ మొత్తం కూడా సీలియా ఉంటాయి. సో పారామీసియం అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్, బాడీ మొత్తం కూడా సీలియా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో వీటిని మనం ప్రిమిటివ్ సీలియేట్స్ అని చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? సో పారామీసియం తీసుకుంటే ఎక్కడ ఉంటాయి దాని సీలియా? ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. అందుకే వీటిని హోలోట్రైకస్ అంటారు. హోలో మీన్స్ కంప్లీట్, ట్రైకస్ మీన్స్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? సో ఇది పారామీసియం అనుకుంటే, సో పారామీసియంలో బాడీ మొత్తం కూడా సీలియా ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని హోలోట్రైకస్. హోలో మీన్స్ కంప్లీట్, ట్రైకస్ మీన్స్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వర్టిసెల్లా. వర్టిసెల్లా దీన్ని అడ్వాన్స్డ్ సీలియేట్స్ అంటారు. ఇవి పారామీసియం ప్రిమిటివ్ సీలియేట్స్. సో వర్టిసెల్లా అడ్వాన్స్డ్ సీలియేట్స్. సో ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ సీలియా, ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ పెరిస్టోమియల్ రీజియన్. ఎక్కడుంటేనా అవి? పెరిస్టోమియల్ రీజియన్. పెరిస్టోమియం అంటే మౌత్ అని. అంటే వర్టిసెల్లా తీసుకుంటే అందులో సీలియా అనేవి ఓన్లీ మౌత్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఎలా అంటే ఇది మనం వర్టిసెల్లా అనుకుంటే, విన్నాను ఇది వర్టిసెల్లా అనుకుంటే ఇది వర్టిసెల్లా. సో ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఓన్లీ ఇలా ఉంటాయి, మౌత్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకే వీటిని పెరిస్టోమల్ సీలియా అని చెప్తాం. ఆ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో పారామీసియం తీసుకుంటే ఎక్కడ ఉండేవి? ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్. అందుకే దాన్ని హోలోట్రైకస్ అని చెప్తాం. అడ్వాన్స్డ్ సీలియేట్స్ సచ్ యాజ్ వర్టిసెల్లా. సో సీలియా ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ పెరిస్టోమియల్ రీజియన్, అంటే ఓన్లీ మౌత్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసినేటా. ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఎసినేటా ఏంటివి? ఎసినేటా. సో సీలియా ప్రజెంట్ at juvenile stage only, at juvenile. So juvenile అంటే యంగ్ స్టేజ్ అని. సో cilia present at juvenile stage. juvenile stage అంటే యంగ్ వన్ స్టేజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి. in adult stage it is replaced by feeding tentacles. Very very important. It is replaced by feeding tentacles. ఏమైనా డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో ఎసినేటాలో సీలియా అనేవి ఓన్లీ జువినైల్ స్టేజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి. సో జువినైల్ స్టేజ్ అంటే ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లేదా యంగ్ వన్ స్టేజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఇన్ అడల్ట్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై ఫీడింగ్ టెంటకిల్స్. అర్థమవుతుందా? అది సీలియా. ఓకేనా? సో సీలియా ఆర్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ సర్ఫేస్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు సర్టెన్ రీజియన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సీలియా. సీలియా యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సీలియా. Functions of cilia. So cilia helps in locomotion. Cilia helps in locomotion, food collection,
ఫుడ్ కలెక్షన్ అండ్ సెన్సరీ స్ట్రక్చర్స్ సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సిలియా. సో సిలియా యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటన్నా లోకోమోషన్, ఫుడ్ కలెక్షన్ అండ్ సెన్సరీ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సిలియా. ఓకేనా. తర్వాత ఫ్లాజెల్లార్ లోకోమోషన్, సిలియరీ లోకోమోషన్ నెక్స్ట్ క్లాసులో చెప్తాను. ఓకేనా. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియో చూడండి, చూసిన తర్వాత మీరు నోట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడగండి. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.